वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 50मो। छेल्ले कथा आवी थी। माचा खाचरे पोताना गाम कार्याणी में भगवान ने पधराव्या अने त्यां भगवान की स्तुति ने प्रार्थना करी। माचा खाचर बहु निष्ठावाळा भक्त छेल्ले भगवान पासे माग्यु कि मने आपनो दास जाणीने माया थी बचाववा माटे मारा उपर दया राखजो प्रभु। आटला मोटा रामानंद स्वामीना कृपापात्र शिष्य अने स्थितिवाळा हरिभगत अने एटला उमरमां मोटा होय जूना होय अने आखोय सत्संग जेने मानतो होय ए जो भगवान एमने घेर आवे अने तो ए दासत्व भावथी एमनी प्रार्थना ने स्तुति करता होय खरेखर एमने सद्गुरु ने सेव्या गणाय। नहीतर आम तो महाराजनी उमर तो बहु नानी अने नवा बेसाडेला हजी वर्णी होय अने तो एमां आवो भाव थाय त्यारे एना गुरुना वचनमा केटलो विश्वास होय। गढ़डाना एबल खाचरनी श्री हरिना प्रथम दर्शननी कथा हवे आवे छे। लखे छे आगळ। अहो कृपाल हमारे कुल में अभय नाम है नृपगढ़पुर में पवित्रता को है परिवारा इच्छा तब दर्शन की अपारा ताते तित जई दर्शन देहु न तरुइत टेराई लेहु कहे हरि हम जानत ताको दई है दर्शन तित जईवा को। माचा काछर के छे हे कृपाळु अमारा काठी कुळ में एभल नामे एक राजा गढ़पुर में रहे छे। एमनो परिवार अत्यंत पवित्र छे। तेमने आपना दर्शननी अपार इच्छा छे माटे मारी विनंती छे आप त्यां पधारी एमने दर्शन आपो नहीं तो तेमने अहीं तेड़ावी लो। हूँ एम नहीं कहतो कि न्या जाओ तमे नहीतर एम कहे भाई आ धराई रह्या छे तो हवे न्या मोकले छे पण प्रभु आपनी इच्छा होय अहींया रोकावानी तो आ तमारुं ज घर तमारो दरबार तमारुं ज बधुं छे तो एने अहींया बोलावी लो। कारण के ज्यारे अमारे एनी साथे मुलाकात थई अने ए वखते एने मने केवडाव्युं हतुं कि एवा जे भगवान तमे जेनुं वर्णन कर्युं छे एवा जे भगवान
તમારે ત્યાં આવે ત્યારે તાત્કાલિક મને સમાચાર મોકલાવજો. એટલે મેં સમાચાર મોકલી દીધા છે. તો બોલો પ્રભુ, ત્યાં જવું છે કે ને અહીં બોલાવા છે? ત્યારે શ્રી હરિએ કહ્યું, અમે તેમને ઓળખીએ છીએ. એવું કેમ કીધું છે? હજી તો એભલ બાપુને મળ્યા નથી, પરિચય નથી કાંઈ. એ ગઢપુરવાસીઓ બધાય એને જોયા નથી, મહારાજ ત્યાં ગયા નથી. તો અમે એમને ઓળખીએ છીએ, તેથી તેમને ત્યાં જઈને દર્શન આપશું. લ્યો, એવું કીધું. બે કથા સત્સંગમાં આવે છે. એક તો ભગવાન જ્યારે માચા ખાચરના કહેવાથી કાર્યાણી પધાર્યા અને પછી ત્યાં રોકાણા, તળાવ ગળાયું અને પછી ત્યાં ઉત્સવ કર્યો. અને ત્યારે ઉત્સવમાં મહારાજના કહેવાથી ગઢપુરવાસીઓને ત્યાં તેડાવ્યા હતા. ત્યાં તેડાવ્યા પછી મહારાજને એને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ અમારે ત્યાં ગઢપુર પધારો. અને પછી મહારાજ ગરડા આવ્યા છે. તેથી તેમને ત્યાં જઈને અમે દર્શન, અહીંયા એવું લખ્યું છે, અમે ત્યાં એમને દર્શન દેવા જઈશું. सकल कुटुंब से है हरिदासा, बहुत वर्ष हम करही निवासा, है इनके उर में रुचि जैसी, करही हम परिपूर्ण तैसी, माचा भगत सुनी मुद है पाए, गत कछु काल कुटुंब सो आए, कृष्ण हरि का दर्शन की नाव, चित में पुरुषोत्तम प्रभु चीना. કુટુંબના સર્વજનો ભગવાનના શ્રેષ્ઠ દાસ છે, આવું મહારાજે કીધું. એટલે અમે એમને ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી નિવાસ કરીને રહીશું. એમના દિલમાં જે ભાવનાઓ છે એ બધી અમે પરિપૂર્ણ કરશું. લો, એ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. હા, કથા વાર્તાના રસિયા છે, પવિત્ર જીવન જીવે છે, પરિવાર આખો સતયુગી છે. એમાં કળયુગનો કોઈ પાસ નથી, છળ કપટ નથી, નિર્દોષ છે. આખો પરિવાર પ્રભુને ભજે છે. માટે અમે ત્યાં રહીશું, જઈશું, વર્ષો સુધી ઘર કરીને રહીશું. એમની તમામ પ્રકારની મનોકામનાઓ અમે પૂર્ણ કરશું. આ સાંભળીને માચા ભક્તને ઘણો આનંદ થયો. ત્યારબાદ થોડો સમય જતા એ બલખાચર કુટુંબ સહિત કાર્યાણીમાં આવ્યા. લ્યો, આવ્યા. મહારાજે તો શું કીધું? અમે ત્યાં જઈશું. પછી પેલાથી કઈ રેવાયું નહીં. આનંદ પ્રેમી કહેવાય. પોતાના પ્રિયતમના દર્શન વિના રહી ન શકે, એને સાચા પ્રેમી કહેવાય. હા, નહીતર કે હવે કીધું છે તો આવશે વેલા મોડા, આપડા આવશે, ક્યાં જાહે? લ્યો, તો એ પ્રેમ નો કહેવાય. માચા ખાચરે સમાચાર મોકલ્યા, પ્રભુ ત્યાં પધારવાના છે. પણ આને હવે ઇંતેજારી વધવા લાગી. એને તો વ્રત લઈ લીધા હતા, નિયમ લઈ લીધા હતા. હો, જ્યાં સુધી ભગવાનના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી ઘી ન ખાવું, ગોળ ન ખાવો, ગળ્યું ન ખાવું, દૂધ ન પીવું, આવા નિયમ લઈ લીધા. બોલો, ગઢપુરવાસીઓએ. ભગવાનના દર્શન થાય ત્યાર પછી જ બધું. ધારણા પારણા કોઈ લીધા ને કોઈ ચાંદ્રાયણ લીધા ને આવા નિયમ લઈ લીધા આખા પરિવારોએ. ભગવાનના દર્શન. સમાચાર મળ્યા કે હવે ભગવાન અહીંયા આવી ગયા છે અને એમ કીધું છે ને અહીંયા. પણ અહીંયા ક્યારે આવે? હવે એના વિના રહેવાય નહીં. અરે, માછલું કદાચ પાણી વગર રહી શકે, પણ હવે એના દર્શન વિના અમે ન રહી શકીએ. માચા ખાચરે જ્યારે સરદારથી ત્યાં સીધા જ ગઢપુર ગયા હતા અને કીધું, એના બંને મિત્રો, પાક્કા ભાઈબંધ અને આમે હગાવાલા, પોતાના પરિવાર, કારણ કે એ ખાચર કુળ, હેબલ બાપુ બધા ભાયા તો થાય. એટલે કીધું કે આ સમાચાર શુભ છે ને ભગવાન આવવાનું કે છે મારે ત્યાં, તો હું મારા આવા રૂડા સમાચાર પેલા મારા મિત્રને આપું. એટલે ગઢપુરમાં આવ્યા. ગઢપુરમાં આવી
અને કીધું અત્યારે આ ચોમાસાની ઋતુ છે અને આ ચોમાસામાં કોઈ બહાર નીકળે નહીં. ભાઈ ગમે તેવા જૈન લોકો, શ્રાવક લોકો જે કંઈ હોય એ આમ ફરતા હોય, પણ ચોમાસામાં બહાર ન નીકળે. કોઈ પરદેશ ગયું હોય તો ચોમાસામાં ઘેરે આવી જાય, કોઈ ધંધો કરવા ગયો તો ચોમાસામાં ઘેરે આવી જાય. ચોમાસામાં બહુ બહાર ન નીકળે બધાય, અને અત્યારે ચોમાસામાં જ બહાર નીકળે બધાય. હા, આમ જાય ને ત્યાં જાય ને. સમજો આ હમણાં કાલ પરમ દિવસે 2 જણાને વાત થઈ તો મને કે હમણાં ફરવા નીકળી ગયા છે અઠવાડિયાથી, રજા છે ને. હા, ચોમાસામાં બહુ બહાર ન નીકળે. તો એબલ બાપુએ કીધું કે આ ચોમાસામાં કોઈ બહાર નીકળે નહીં, તમે અહીંયા અત્યારે અચાનક આવ્યા, અમને કઈ સમજાતું નથી, તમારું આવવાનું કારણ કયો? અને ત્યારે માચા ખાચરે કીધું, સાંભળો સાંભળો, બહુ સારા સમાચાર છે. હું ભગવાનને જોઈને આવ્યો, હું ભગવાનને મળીને આવ્યો, મેં સાક્ષાત ભગવાનને જોયા. હે, શું કહો છો? કાન માંડ્યા બધા ભેગા થઈ ગયા. સાક્ષાત ભગવાન? તો કે હા, પૃથ્વી ઉપર કેદુના તમે વાત કરતા હતા ને, એ ભાગવતની, પુરાણની, ગીતાની, યદા યદા ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. આજે ગીતાની વાતો કરતા હતા ને, ગીતાની કથા કરતા હો, પોતે વક્તા હતા એબલ બાપુ, ભાગવતની કથા કરતા. આખો પરિવાર ભેગો કરે અને રોજ ઘર સભા કરે. એક દિવસ સભામાં બધી વાતો કરતા હતા કે અત્યારે ઘોર કળિયુગ વ્યાપી ગયો છે, ચારેય બાજુ અધર્મનું સામ્રાજ્ય છે, અને અત્યારે ભગવાનને પ્રગટવાનો સમય થઈ ચૂક્યો છે. તો ભગવાન ક્યારે પ્રગટશે? અને એમાં માચા ખચર આવ્યા કે જે ભગવાનની તમે વાત કરો એનું તો પ્રાગટ્ય થઈ ગયું છે, અને એ ભગવાનને તો હું મળીને આવું છું, શું કહો છો? અને તરત બધાએ કાન માંડ્યા. બધી વાત પછી હવે ભગવાન કેવા છે, એનો પ્રતાપ કેવો છે, એનું સ્વરૂપ કેવું છે, એનું વર્ણન કરો. અને પછી એને સમાધિ પ્રકરણની વાતો કરી, એના ઐશ્વર્ય પ્રતાપના વાવટા મીંડા ફરકવા સોરઠ ધરતી ઉપર, કચ્છ કાઠિયાવાડમાં, અને હજારોની સંખ્યામાં હરિભક્તો, સેંકડોની સંખ્યામાં સંતો, જેમ મોટી નદીઓમાં મહાસાગરમાં વિલીન થાય ને એમ મુમુક્ષુ આત્માઓ ખેંચાવા લાગ્યા છે. જેમ મોટો લોહ ચુંબકનો પહાડ હોય અને લોઢું, ગમે એવું લોઢું હોય તો એ ખેંચી લે, એમ આજ લોહ ચુંબકનો પહાડ ધરતી ઉપર ઉતરી આવ્યો છે. એવા ભગવાન, શું એના પ્રતાપની વાત કરું, શું એના મહિમાની વાત કરું, શું એના અવતાર કાર્યની વાત કરું. સર્વોપરી છે, અવતારના અવતારી, કારણના કારણ છે, અને કેવા દેખાય છે. કિશોર મૂર્તિ, રૂપરૂપના અંબાર, એક એક અંગનું વર્ણન કર્યું. હા, અને એ આખું વર્ણન સત્સંગી જીવનના એ દ્વિતીય પ્રકરણની અંદર, આમ તો સોરી, હા, દ્વિતીય પ્રકરણની અંદર આખું વર્ણન સતાનંદ મુનિ લખ્યું. જે માચા ખાચરે ભગવાનના સ્વરૂપનું વર્ણન લખ્યું, એનું આખું અષ્ટક, ધ્યાનાષ્ટક જેને કહેવાય, ધ્યાનાષ્ટક, આખું ધ્યાન કરાવ્યું કે આવા ભગવાન લાગે છે, આવા ભગવાનનું આવું મુખારવિંદ છે, ભગવાનની આવી છાતી છે, ભગવાનના આવા હાથ છે, ભગવાનના આવા ચરણ છે, ચરણની અંદર 16 ચિહ્નો છે, ચરણનું ધ્યાન કરવાથી હૃદયમાં શાંતિ વળે છે. એ ભગવાનની જે આંખો છે એ કમળપત્ર સમાન છે. હા, સામુદિક શાસ્ત્રમાં જે ભગવાનના અંગોનું વર્ણન લખ્યું છે એવા જ ભગવાન, ઈ જ ભગવાન. અને આવું જ્યાં વર્ણન સાંભળ્યું, અને આ લોકોના 3.5 કરોડ રૂવાડા ખડા થઈ ગયા હો, અને નિયમ લઈ લીધા બધાએ. હવે ઈ અર્થમ સાધ્યામી વા દેહમ પાત્યામી, હવે તો ભગવાનને મળે છૂટકો. જ્યાં સુધી ભગવાનના દર્શન ન થાય ત્યાં સુધી ખારું, ખાટું, તીખું, ગળું, ચીકણું કાંઈ ખાવું નહીં. બધા નિયમ લઈ લીધા, ધારણા પરણાના નિયમ લઈ લીધા. હવે ભગવાનને મળવું, અર્થમ સાધ્યામી વાત. આ લગ્ની લાગે તાર આવું થાય હો. હા, પછી પરાણે બેઠા કરવા પડે, એમાં કાંઈ એ તમે પછી આમ બોઘરું મૂકો અને આમ તમે જુઓ, હે, એ ડોકે કઈ વળે, પણ આમ થાપો મારે અને ભાઈ તો ભાઈ ઓહો, પારહો મૂકે તો બોઘરું ભરી દે. સમજ્યા? આમ પરાણે એમ કઈ બોઘરું ન ભરાય. એમ પરાણે કરાવીએ ભાઈ, એ ભજન કરો,
એ ભાઈ આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, એ ભાઈ કરોડ કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારી લ્યો. જોઈશું, આવીશું. નવરા પડવા દો. હમણાં સિઝન હાલે છે, આમ હાલે તેમ હાલે, કામ ધંધો બીજું ત્રીજું. હવે એ કોઈ દી ભજન કરી શકે, ઈ સત્સંગ કરી શકે, ઈ ધ્યાન કરી શકે, ઈ નિયમ પાળી શકે. પણ જ્યારે અંદરથી થાય ને, ઓહો હો, લગ્ની ભગવાનમાં લાગે ને, મહિમા જાગે ને, હા ત્યારે પેલા બાઈ હતા ને ઉદયપુરના, શું નામ હતું, જમકુબાઈ. આપણા બે બ્રાહ્મણો સત્સંગી હરિભગત મહારાજની આજ્ઞાથી વિચરણ કરતા કરતા એ રાજસ્થાનની ભૂમિ ઉપર ગયા. એ બરાબર ઉદયપુરનો રાજમહેલની પાછળના ભાગમાં સુંદર મજાનું સરોવર. સવારના સમયે બંને બ્રાહ્મણો ત્યાં સ્નાન કરીને પૂજા કરવા બેઠા અને સ્વામિનારાયણની ધૂન બોલે હો. અને એ મંત્ર ઉડતો 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 વાયુ વેગે સીધો અટારીએ, અને અટારીમાં રાણીબા બેઠા હતા, જમકુબાઈ ખુલ્લા આસમાનમાં. એના કાનમાં મંત્ર ગયો, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. શીતળ શાંતિ થવા લાગી ને, ઓહો હો, આ સ્વામિનારાયણ કોણ છે, આ સ્વામિનારાયણ શું છે? બે સિપાહીઓને બોલાવ્યા, તાત્કાલિક જાઓ, પેલા ભૂદેવ કઈક મંત્ર બોલે છે ને રાજમાં બોલાવી લાવો. રાજમાં બોલાવ્યા નથી, કઈક વાકમાં આવ્યા, વગર પૂછે તળાવમાં નાયા, કઈક બંદીએ બનાવશે નહીં ને, જેલમાં પૂરશે નહીં ને. બંને જણા આવી તો ગયા, હાથ જોડીને ઉભા રહ્યા. રાણીબાઈ પૂછ્યું કે ભૂદેવ છો? તો કે હા. તમે પૂજા કરતા હતા? કે હા. તમે કઈક બોલતા હતા? તો કે હા, ધૂન કરતા હતા. શું ધૂન કરતા હતા? કે સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ બોલે હૃદયમાં શાંતિ થાય. કે સ્વામિનારાયણ કોણ છે? કે સ્વામિનારાયણ ધરતી ઉપર પ્રગટ ભગવાન અવતર્યા છે, એ ભગવાનનું નામ છે. અને એ ભગવાન પ્રત્યક્ષ અત્યારે ધરતી ઉપર મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને વિચરણ કરે છે. ક્યાં બિરાજે છે? તો કે ગઢડામાં, કાઠિયાવાડની ભૂમિમાં, પાંચાલ, પશ્ચિમ પાંચાલ દેશ, અને એ પાંચાલની ભૂમિ ઉપર ગોકુળિયું ગઢપુર ગામ અને ગઢડામાં બિરાજે છે. અને આટલો જ પરિચય જે આપ્યો અને મહારાજની મહિમાની વાતો કરી, અને જમકુબાઈના હૃદયની અંદર ઈચ્છા, તીવ્ર ઈચ્છા જાગી હો અંદરથી. હવે તો એ ભગવાનને મળું તો હાચી. તો વિચાર તો કરો, હવે તો એ ભગવાનને જો મળું ને, દેહને કાં પાડી દઉં ને કાં મળી લઉં. ઓહો હો, અર્થમ સાધ્યામી વા દેહમ પાત્યામી. મારું લક્ષ્ય સાધી લઉં, નહીં તો શરીરને પાડી દઉં. પણ હવે જાવું કેમ? કોઈ દી દરબારગઢની બહાર નીકળાય નહીં. આટલી મર્યાદાઓ, એમાં રાજસ્થાન બહુ મર્યાદા વાળું. હા, અને દાસ દાસીઓની વચ્ચે, અને આવો મોટો રાજમહેલ, મહારાણાના રાણી છે, એ પોતે મહારાણી છે. વિચાર, આજે એ રાજમહેલને જોવાના 500 રૂપિયા ટિકિટ છે, તો એ અડધો જ બતાવ્યો, અડધો તો નહીં, અડધામાં તેના પરિવાર લોકો રહે છે, ત્યાં તો જવાય જ નહીં, અડધો જ બતાવે તો એટલી ટિકિટ છે. અને હજારો માણસો ત્યાં જોવા જાય છે. ઈ રાજમહેલની મહારાણી, એને હવે આ મૂકીને, રાણાને તો કહેવાય નહીં કે મારે ત્યાં જવું છે એમ. મર્યાદાઓ એ હતી. હવે શું કરવું? 1 દિન 2 દિન 5 દિન મેડા જવાની, તો એક રટના લાગી સ્વામિનારાયણની. હવે તો જવું છે. એક દિવસ રાત્રે જાગી, 12 વાગે બધા હુતા હતા, અને ઉપરથી દોરડું નાખ્યું હેઠું, અને ત્યાં બાંધીને લટકી નીચે આવી ઉતર્યા. અને પછી જે ગરનાળું, જે પેલું ગંદુ પાણી જવાના મોટા ભૂંગળા હોય ને, જે ગરનાળું, એમાં હોહરા દિવાલ નીચે નીકળી ગયા, અને 12 મુઠ્ઠીઓ વાળીને મીંડા ભાગવા. ઓહો હો, હવાર સુધી તો કેટલે પોગી ગયા. પણ આ બધું હવારે દાસ દાસીઓ જ્યાં રાણીવાસમાં ગયા, ત્યાં તો રાણીબા ન મળે. બધી તપાસ કરી, રાણીબાનો ક્યાંય પતો ન લાગ્યો. ત્યારે કે રાણીબા ભાગી ગયા, રાણીબા ભાગી ગયા, રાણીબા ભાગી ગયા. નાખો દેકારો થઈ ગયો. રાણાને ખબર પડી, અને સિપાહીઓ દોડાવ્યા ચારેય દિશામાં ઘોડાઓ. જીવતા કે મુર્દા રાણીબાને પકડી લાવો બસ. પણ આમ પાછળથી ઘોડાના ડાબલા હાંભળા, રાણીબા જે રસ્તે જતા હતા ને ખબર પડી કે સિપાહીઓ આવે, પકડી જાય તો રાણો તો મને છે ને દિવાલમાં ચણી દે, કાં ફાંસીએ ચડાવશે. માટે હવે મારે પાછું તો વળવું નથી.
આમ તેમ નજર કરી, કોતરની અંદર એક મરી ગયેલું ઊંટ હતું, ગંધાતું હતું, એનું હાડ પિંજર હતું ને રાણીબા દોડીને હાડ પિંજરમાં ઘરી ગયા. તો વિચારો, હળી ગયેલું હાડ પિંજરમાં ગયા, બધા આ બાજુ વયા ગયા, પેલા સિપાહીઓ આગળ. પણ રાણીબાને થયું કે પાછા વળે નહીં ત્યાં સુધી બહાર નીકળાય નહીં, નહીતર પકડી લે. દૂર દૂર સુધી બધા સિપાહીઓ ગયા અને ફરી પાછા સંધ્યા સમય થયો ને પાછા વળ્યા. કોઈ કે 1 દીએ વળ્યા, કોક કે 2 દીએ વળ્યા, કોક કે 3 દીએ વળ્યા. જ્યાં સુધી વળ્યા નહીં ત્યાં સુધીની રાણીબા બહાર ન નીકળ્યા, ભૂખ્યા ને તરસે એમાં રહ્યા. એ કેમ રહ્યા છે તમે વિચારો. પણ જેને ભૂખ જાગી ભગવાનની, એને હું આ બધું રે. અને પછી ત્રીજે દિવસે બહાર નીકળ્યા. હવે ભય નહોતો અને ભગવાનને ચિંતા થઈ કે આ રાજપૂતાણીઓ ભાઈ મહારાણી, અને આમ જ્યાં હાલીને દોડીને મારી ભૂખ જાગી, એક સ્વામિનારાયણના મંત્ર પાછળ પાગલ બની અને મને મળવા આવે અને કેટલા દીએ ફોગે, હાલ હું જાઉં હામો. તો ભગવાને બ્રાહ્મણનું રૂપ ધારણ કર્યું. 75-80 વર્ષના દાદા, માથે પાઘડી, લાંબી ચાળનું કેડિયું, મોટી પોળી ધોતી, ખંભે ખડિયો, હાથમાં બળિયો, એક સરસ મજાનો ડબરો. સ્વામિનારાયણ 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 કરતા બાપા દાદા નીકળ્યા ત્યાંથી. પેલી બેન હાલી જતી હતી ત્યાં ઈ રસ્તે આમ મળ્યા. ત્યારે પેલા દાદાને કે, અને આ દાદા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ બોલે. તે પેલે રાણીબાને થયું કે સ્વામિનારાયણ બોલે છે, મારે જેને મળવું છે એ આ બોલે છે. કે દાદા સ્વામિનારાયણને તમે ક્યાંથી ઓળખો? ત્યારે કે હું એનો ભગત છું, ન ઓળખું ને? હું એનો ભગત છું, હું ન ઓળખું? કે તમે ક્યાં જાઓ છો? તો કે રાણીબા કે હું તો જાઉં છું ગઢડે. હું ગઢડે જાઉં છું. લે, આ તો બાપ દીકરી હારે થઈ ગયા. લ્યો એક કામ કરીએ, આ ઝાડ છે, થોડી વાર બેહો અહીંયા, આ સ્નાન કરી લ્યો અને અહીંયા થોડી વાર લ્યો, આ નાસ્તો કરો. આપણે આ તો બહુ શેટું છે કે એમ તરત ન ભોગી જવાય, આ વિહામો ખાતા ખાતા જવું પડે. હાલ 1 થી 2 ભલા કે આપણે તો હથવારો થઈ ગયો. લ્યો, અને એ ઝાડવા નીચે આરામ કર્યો થોડી વાર ને કોઈક હુખડી લાવ્યા છે, ડબરો ખોલ્યો અને એ રાણીબાને હુખડી ખવડાવી. પછી કહેવાય થોડી વાર બેટા આરામ કરી લે, હું ભજન કરું છું, માળા કરું. પછી નિરાતે થોડા આમ ઢળતો પોર આમ થોડોક તડકો ઓછો થાય ને પછી હાલતા થઈએ. રાણીબા તો થાકી ગયા હતા, 2-3 દિના ભૂખ્યા હતા, પાણી પીધું, ડબરોમાંથી ત્યાં હુખડી ખાધી ને પછી તો જે ઊંઘ આવી ગઈ. મહારાજને સંકલ્પ કર્યો, આમ ચપટી વગાડી. 1 સેકન્ડના 6ઠા ભાગમાં તો ત્યાંથી ઉચકીને ગઢડાને ઘેલાને હામે કાઢ્યો. રાણીબાઈએ છે ને પુરુષના કપડા પહેરી લીધા હતા, સિપાહીના, કોઈ ઓળખે નહીં ને એટલે જયારે નીકળ્યા ને ત્યારથી. અને આ બાજુ આંખ ખુલી ને ત્યાં તો ઘેલાને કાંઠે પેલા દાદા ક્યાં ગયા, ઝાડવું ક્યાં ગયું, જંગલ ક્યાં ગયું, કઈ ખબર નહીં. સામે નદી ખળખળ ખળખળ ઘેલો વહેવો અને હજારો બાઈઓના વિભાગમાં, બાઈઓ ને ભાઈઓના વિભાગમાં ભાઈઓ બધા નાઈ સ્નાન કરે ને સ્વામિનારાયણની ધૂન રટે. તો પેલા બહેનો જ્યાં નાતા હતા ન્યા દોડતા દોડતા ગયા. તે પેલા બહેનો થી આ પુરુષના કપડા પહેરેલો છે, આ ભાઈ લાગે છે કે અહીંયા બાયું નાઈ છે, અહીં નો અવાય તારે આમ છેટો રે કે. રાણીબા કે પણ હું ભાઈ નથી, બાઈ છું કે. પણ આ કપડા તો કે આ કપડા મારે પહેરવા પડ્યા, શું કરું? પણ આ કયું ગામ છે? તો કે આ તો ગઢડું, આ ઘેલો, આ સ્વામિનારાયણ નું ગઢડું. હા. ત્યારે કે પછી એને કે ભાઈ મને એક જોડી કપડા બહેનોના આપો. એક જોડી કપડા આપ્યા ને પછી પહેરાવ્યા, નવડાવ્યા. પછી કે મારે મહારાજને મળવું છે, સ્વામિનારાયણને મળવું છે, સ્વામિનારાયણને મળવું છે. આ બાજુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન લીલોડા લીમડા નીચે દરબારગઢમાં સભા ભરીને બેઠા હતા. હજારો હરિભક્તો અને સેંકડો સંતોની વચ્ચે મહારાજ બોલ્યા, અમારો મુક્ત અમને મળવા આવે છે, માટે આ સંતો બધા ધર્મશાળામાં જાઓ અને હરિભક્તો બધા ઉતારે જાઓ. અમારે કોઈને રાખવા નથી બાઈઓ સિવાય અહીંયા, કારણ કે બેન આવે છે ને. અને એ વખતે બરાબર પ્રવેશ કર્યો દરબારગઢમાં. ભગવાન ઉભા થઈ ગયા હો, મહારાણીનું સ્વાગત કર્યું અને મહારાજને આમ મહારાજને આમ પગે લાગવા ગયા
અને આમ માથું નમાયું, ભગવાને ચપટી વગાડી અને ઈ રાણીબાને સમાધિ કરાવી. સમાધિમાં અક્ષરધામના દિવ્ય તેજના દર્શન, દિવ્ય સિંહાસન, અને સિંહાસનમાં વચ્ચે મહારાજના દર્શન થયા. પણ એ મહારાજ કેવું રૂપ ખબર? 80 વર્ષના દાદા, જે જંગલમાં મળ્યા હતા, વનમાં મળ્યા હતા, ઝાડવા નીચે, કે બેટા આ હું ગઢડામાં સ્વામિનારાયણ નો ભગત છું એમ કીધું તું, ઈ દાદા રૂપે ત્યાં દેખાણા. ત્યારે રાણીબાને થયું, ઓહો, મને લેવા માટે આ કોણ આવ્યું? તો સાક્ષાત ભગવાન આવ્યા. લ્યો, ભૂખ જાગે પછી તો ભગવાન તો હામાં ડગલા માંડે હો. લગન લગી મૂર્તિ માધુરી છે. અને પછી મહારાજે સમાધિમાંથી બહાર કાઢ્યા. ત્યારે હાથ જોડ્યા, પ્રભુ તમે મારી રક્ષા કરી, મને અહીં તમે લાવ્યા, હું કેટલા દિવસે પોગત ને હું થાત મારું. પ્રભુ કે હું તમારી ભેળો ને ભેળો છું, હવે તમારે છેટો ન જાઓ. લાડુબાને જીવબાને કીધું કે આ અમારા મુક્ત આવ્યા છે, તમારી ભેગા રાખજો, ભજન કરશે અને અહીંયા હવે અહીંયા નિવાસ કરીને રહે. લાડુબા જીવબાએ તો દરબારગઢમાં લઈ ગયા. અને પછી હવે નવા નવા આવે ને તો લાડુબાઈએ તો શું કર્યું, આને વાછીદું કરવાની પેલી ગૌશાળાની સેવા હોય પી. બોલો, મહારાજ એક દી જોઈ ગયા કે વાછીદું કોણ કરે? જોયું તો માતાજી, એના માતાજી. પછી પાડ્યું, જો કે તે તો જમકુબાઈ, આ શું કરો છો? તો કે વાછીદું કરું મહારાજ. હા, ને બૂમ પાડી લાડુબાને, ક્યાં ગયા? કે આ રે દોડતા આવ્યા. હા મહારાજ. મહારાજ કે આ શું કરાવો છો આની પાસે? તો કે વાછીદું. અરે આ મહારાણી છે, મહારાણી, ઉદયપુરના મહારાણાના મહારાણી કહેવાય. આ તો આ માં કહેવાય, આની પાસે આવા વાછીદા કરાવાય? રાજા તો જગતનો બાપ કહેવાય અને રાણી તો જગતની માં કહેવાય. આ તો માતાજી છે, આની પાસે આવું કામ કરાવો છો? મહારાજ ખીજાણા. બોલો, રાણી બગે મહારાજ મારા મોટા ભાઈ, મને આ સેવા ક્યાંથી મળે? ના 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 ના, આજથી તમારી એ સેવા નહીં કરવાની. પછી લાડુબાને ખીજાણા હો મહારાજ. મહારાજ કે આ તમે નહીં હાંચવી શકો આને. પછી ભુજથી લાધીબા આવ્યા હતા, તો એની ભેગા મોકલ્યા. લાધીબાને કીધું કે જાઓ તમે આને છે ને તમારી ભેગા લઈ જાઓ, તમારી ભેગા રહે, તમે એને ભગવાનની વાતો કરજો ને ભજન કરશે, અને ત્યાં તમારે હારે નારે રાખજો. ભાઈ માતાજીને એમના માતાજી પાડ્યું. ત્યારથી જમકુબાઈનું નામ શું પાડ્યું? માતાજી નામ પાડ્યું. ભાઈ માતાજી ગયા ભુજમાં, અને ત્યાં એક દિવસ મહારાજે લાધીબાને દર્શન દીધા અને કીધું, લાધીબાઈ તમને તેડવા આવું છું, એકાદશી આવો ધામમાં, હવે તમારો સમય પૂરો થયો છે. પછી મહારાજ, હવે લાધીબાઈએ માતાજીને કીધું કે મહારાજ આવે છે, દર્શન દેવા આવ્યા હતા, અને કીધું તું ધામમાં તેડી જઈશ. અને ત્યારે માતાજી રડવા માંડ્યા. કેમ રડો છો? તો કે બા મને તમારી ભેગા લઈ જાઓ. મહારાજે એવું કીધું તું કે બાની ભેગા ને ભેગા રહેજો, તો તમે જાઓ પછી હું એકલી શું કરું? માટે મને તમારી ભેગા ધામમાં લઈ જાઓ. લાધીબાઈ મહારાજને કીધું. મહારાજ કે ભલે આવે. અને એમ કહેવાય બે જણા એક જ દિવસ હારે ખોળિયા મૂક્યા, ભગવાનનું વિમાન આવ્યું, બંને જણા ધામમાં વહી ગયા. આજે ભુજની ધરતી ઉપર ઈ લાધીબા અને માતાજીના ઓટા અને ત્યાં ચરણાઈને પધરાવેલા ડેરી આજે પણ પ્રસાદીના છે, જ્યાં એના અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા હતા. લ્યો, જેને લગ્ન લાગે પછી કઈ બાકી રહે નહીં. એમ આજ ગઢપુર વાસીઓને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમના પૂર ઉમટ્યા છે, ભાવનાઓ જાગી છે. આજ ભગવાનને મળીએ, ભગવાનને મળીએ, ભગવાનને મળીએ. પણ મહારાજને કાર્યાણીથી ગરડા આવતા વાર લાગી. સૌએ પ્રગટ પ્રભુ હરિકૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કરવા માટે દોટ કાઢી, અને બધા ત્યાં થોડા સમય જતા જ ભલ ખાચર કુટુંબે સહિત કાર્યાણી પધાર્યા. સૌએ પ્રગટ પ્રભુ હરિકૃષ્ણ ભગવાનના દર્શન કર્યા. પ્રગટ પુરુષોત્તમ પ્રભુને અંતરથી ઓળખી લીધા. પહેલા દર્શને હૃદયમાં હા પડી ગઈ કે માચા ભગતે જે કીધું હતું કે ભગવાન છે, આ ખરેખર ભગવાન છે. નિશ્ચય થઈ ગયો પાકો. એમનેમ કઈ ભગવાન થોડા 29 વર્ષ એના ગઢડામાં રેન્યા? હૈશેક નહીં હોય, હૈશેક નહીં હોય, હૈશેક નહીં હોય. એવી શંકાવાળાને ત્યાં ભગવાન નો રહે. પણ આજ ભગવાન છે, આ મારા મોક્ષના દાતા છે, આ જગતમાં આના વિના બીજો મારા માટે ભગવાન નથી. આવી હા પડી ગઈ ત્યારે ભગવાન એને વશ થઈ ગયા. ત્યાં રોકાણા. સ્તવન કરી માગ્યો મુખે હમ ઘર આના નાથ.
એ હે હમ પ્રભુ યો કહી વચન દિયો તીન હાથ. પછી સૌએ સ્તુતિ કરીને મુખેથી માગ્યું, હે નાથ, હવે અમારા ઘેરે પધારવાની કૃપા કરો. હવે આખું ગઢડું ઘેલું બન્યું છે. ત્યારે પ્રભુએ એમના હાથમાં હાથ મૂક્યો, એબલ બાપુને વચન આપ્યું કે અમે આવશું, પ્રોમિસ, એમ કહીને વચન આપી દીધું. લ્યો, આમ વચન લઈને એબલ બાપુ પોતાને ગામ પરત પધાર્યા. શ્રી હરિએ કારેણી ગામમાં દેશ દેશના હરિભક્તો તેડાવ્યા. ત્યાં મોટું તળાવ ખોદાયું. પશુ પંખી પ્રાણીઓની ચિંતા કરી, પાણી વગર શું કરે? પાણી બધું અનાજ ન હોય ચાલે કે ભાઈ હાલો ભૂખ્યા 2-3 દી 4 દી કઈ પણ હોય તો બીજું ત્રીજું ખાઈ લે, પણ પાણી વિના કોઈ ન જીવી શકે. અને પાણીની જરૂર પડે. તળાવ ત્યાં માચા ભગતને કીધું બધાને તેડાવો, હાલો ગામે ગામથી સંતો ભક્તોને તેડાવો. બધાને કીધું કે બાજરો પલાળો, બાજરો. એ માચા ભગત તો સુખી હતા ને. હા, મોટા મોટા હોનાના થાળો ભગવાનને ચરણે અર્પણ કર્યા. મહારાજ કે આ બધું ખર્ચીને બાજરો ભેગો કરો અને બાજરાના ટીપણા પલાળો, મીઠું નાખો અંદર, અને પછી બધા જેટલા દર્શને આવતા હતા ને બધાને તળાવમાં રાહત કામમાં હોપ લગાડી દીધા. રાહત કામમાં જોયું છે તમે? હા, ચોકડીઓ ખોદે. હા, સરકાર પછી એને પગાર આપે અઠવાડિયે અઠવાડિયે. હા, અને પગારમાં શું હતું? બાજરો. બાકી તો ઘેરેથી બધું સીધું લઈને આવતા લોકો. પણ ભગવાનની આજ્ઞા થઈને કે આજ મારે પરોપકારનું કાર્ય કરવું. ભગવાનનો દયાળુ સ્વભાવ દુઃખીઓ દેખી ન ખમાય, દયા આણીને અતિ આકડા થાય, અન્નધન વસ્ત્ર આપીને દુઃખ ટાળે, કે મારે જીવ પ્રાણી માત્રના કલ્યાણ કરવા છે. સંતોને ભક્તોને જાતે ત્યાં તળાવ, આજે પ્રસાદીનું તળાવ હજી કાર્યાણીમાં છે, ભગવાને ખોદાવેલું. આ ભીમકુંડ ને અર્જુન કુંડ ને 2-3 કુંડ છે ત્યાં. એવું તળાવનું કામ ચલાવ્યું, તળાવ ખોદાયું. જગદીશ્વર શ્રી હરિએ કાર્યાણીમાં આવી સુંદર લીલા કરી. હા, પછી યજ્ઞ કર્યો પાછો ત્યાં બહુ મોટો. હા, વિષ્ણુ યાગ કર્યો અને બધાને લાભ આપ્યો, બધાને સેવાનો, બધાને પ્રસાદી ખૂબ પોતાના હાથે બધાને પીરસીને જમાડે. અને ભગવાન જાતે ત્યાં માથે ઉભા રહે અને બધાનો ગાળ કઢાવે ને કાઢે. ભગવાન કેવી લીલા કરે એક જીવના કલ્યાણ માટે. તમે જો તો એને નહીતર અનંતકોટી બ્રહ્માંડો એના એક રૂવાડામાં ઉડતા ફરે, અને પ્રકૃતિ માત્રના વિલાસમાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રલયના કરી નાખનારા ભગવાન આજે જાતે ત્યાં તળાવ ખોદે છે, ખોદાવે છે, લોકોને કામ કરાવે છે, અને જાતે ભગવાન ટોપલા ઉપાડે અને જાતે બધાઈને બાજરો કાઢી કાઢીને પલાળેલો ત્યાં આપે, બધાને પીરશે ને ઈ ભગવાનના હાથનો પ્રસાદ બધા જમે. અને બધા ખંગથી પાછા સેવા કરે. નહીતર તો અમુક વાકાઈ ન વળે કે આ ઘેરે અમે પાવડો હાથમાં નથી લેતા ને અહીં ક્યાં વળગાડ્યા. પણ કોઈને એવું ન થાય. બહુ દોડી દોડીને સેવા કરે ને ભગવાનની એ સેવા જોઈ હરિભક્તોની ભગવાન એના ઉપર અઢળક ઢળ્યા. ત્યારબાદ શ્રી હરિએ મુનિના મંડળોને આદેશ કર્યો, બધા મુમુક્ષુ જીવોને ઉપદેશ દેવા. દેશ દેશમાં વિચરણ કરો. પછી સંતો હરિભક્તોને વિદાય કરી પ્રભુ પોતે પણ ફરી વખત ગુજરાત પ્રાંત તરફ જવા ચાલ્યા. લે, હજી ગઢડા તો ન ગયા, હજી આગળ કથા આવશે બીજી. અલગ અલગ કથાઓ બધી હોય છે બધા સંતોની, એટલે એ પ્રમાણે લખી હોય છે. તો અહીંયા અત્યારે હવે સંતોને બધાને વિદાય કર્યા અને ગુજરાત પ્રાંત તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. એટલી કથા, આગળની કથા આવતીકાલે. ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરિ માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામી.